እህቶን አግተው ወስደው አስረዋል። ዛሬ እህቶ ከዚህ አጋቿና አሳሪዋ ጋር እርሶን ቁጭ ብለው ሲሰሩ ስትመለከቱ ምን ትላለች? How does your sister feel about you working with the people who abducted her? Must make for an awkward family dinner. سلام تواتن كبرات انتخاتلتينا بكوني سوق عبد الحمد صاحب القناه حدش انتخونكم لايك سبسكرايب بمقار جمرو لمون كم تلمود حدش انتكسات نزعباتنا وخم كنبلنا سنات الحو እህቶን አግተው ወስደው አስረዋል። ዛሬ እህቶ ከዚህ አጋቿና አሳሪዋ ጋር እርሶን ቁጭ ብለው ሲሰሩ ስትመለከቱ ምን ትላለች? How does your sister feel about you working with the people who abducted her? Must make for an awkward family dinner. My sister would feel እህቴ ያለፈችበት ህመም ሁሉ ይሰማኛል። ግን ደግሞ እህቴም ሆነ ሌሎች ሰዎች እንዲህ ያለ ስቃይ ይበቃቸዋል ማለት ደግሞ የተገባ ይመስለኛል። You fell out with your old party, the Tigrayan People's Liberation Front, the TPLF. ድርጅቱ ህወሓት አባረሩት። ከዚያ አብይ አህመድ ጋር ገቡ። ሌላ አማራጭ አልታየዎትም? ከናንተ ጋር ብቻ በቃኝ ብለው በቀጥታ አብይ ጋር Join the other side. You could have just said, you know what, I'm done with all of you. Yeah, one of the things I knew I had to do was to make sure that my erstwhile friends, my comrades. አዎ እኔና የቀድሞ ጓደኞችና ጓዶቼ በፈጸምነው የአመራር ውድቀት የትግራይ ህዝብ ዋጋ ከፍሏል። እንዲህ ያለው የሁሉንም መቆጣጠር አካሄድ ከዚህ በላይ ሊፈቀድልን አይገባም። እድሉ ሲገኝ ለትግራይ ህዝብ ጥቅም ሲባል ከፌደራል መንግስቱ ጋር አብሬ መስራት ነበረብኝ። Hold on, Getachew, you're working with the federal government that you spent years calling war criminals. ቆይ ጌታቸው፣ አሁን እርሶ እየሰሩ ያሉት ለአመታት የጦር ወንጀለኛና ጄኖሳይዳል እያሉ ይጠሯቸው ከነበሩት አብይ አህመድ ጋር ነው። አሁንም በዚያው አቋመውት ላይ ነዎት ወይስ ለአብይ ስለሚሰሩ እነዚህን ነገሮች እንዳልተፈጠሩ ትተዋቸዋል? Do you stand by those genocide accusations or have you walked them back now that you work with? Whatever the superlatives there, I know all kinds of crimes were committed in Tigray. አጋንኝ የገለጹት ነገር እንዳለ ሆኖ ሁሉም አይነት ወንጀሎች በትግራይ ተፈጽመዋል። Did Abiy Ahmed carry out a genocide? አብይ አህመድ ጄኖሳይዱን ፈጽመውታል ወይ? I will tell you this as a lawyer. ይህንን የምነግርህ እንደ ህግ ባለሙያ ነው። ይህንን ወይንም ያንን የፈጸመው እንትና ነው ልልህ ግን አልችልም። Were you not a lawyer in 2021 when you said Abiy Ahmed has carried out a genocidal campaign? በ2013 አብይ አህመድ ጄኖሳይድ ፈጽመዋል ብለው ሲናገሩ ያኔ የህግ ባለሙያ አልነበሩም እንዴ? ያኔ እኮ አብይ አህመድ ጄኖሳይድ በትግራይ ላይ ፈጽመዋል ሲሉን ነበር። I was a lawyer when you said Abiy committed genocide on the people of Tigray. I was a lawyer. ያኔም የህግ ባለሙያ ነኝ። ግን በተጋጋለና በመቶ ሺዎች በሚሞቱበት ጦርነት ላይ ነበርኩ። Was it a genocide or not? ስለዚህ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል አልተፈጸመም? Committed in Tigray. በትግራይ ውስጥ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል ብዬ አምናለሁ። By Abiy Ahmed. እኮ በአብይ አህመድ I have to be responsible. አሁን ለምናገራቸው ቃላት መጠንቀቅ አለብኝ። So you weren't responsible. ከዚህ በፊት የማይጠነቀቁ ነበሩ ማለት ነው? Ready to stand by. አሁንም በአቋሜ ለመገኘት ዝግጁ ነኝ። Just to clarify for the audience watching, you still believe it was a genocide? ቆይ ግራ ገባኝ። ተመልካቾቼ ግልጽ ይሁንላችሁ። ጄኖሳይድ እንደተፈጸመ ያምናሉ፣ ግን አብይ ፈጽሞታል ብለው መናገር አይፈልጉም። እንደዛ ነው እያሉ ያሉት? You still believe it was a genocide, but you're not willing to አዎ። say he did it. It was a genocide that just happened by itself. ታዲያ ጄኖሳይዱ ዝም ብሎ በራሱ ጊዜ ተፈጠረ? No, there were so many actors involved. አይደለም፣ በጦርነቱ በርካታ ተዋናያን ነበሩ። Was he one of them? እና እኮ አብይ አንዱ ነው። በትግራይ የተካሄደውን ጦርነት የመራው እኮ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነው። Led by Prime Minister Abiy Ahmed himself. So he led the genocide. ስለዚህ ጄኖሳይዱን መርተውታላ። በዚህ ደረጃ ነጥለን መጥራት አያስፈልገንም። He led the war. That's why we invited you here to find out your... ነጥለን መጥራት አለብን እንጂ እሳቸው እኮ ናቸው ጦርነቱን የመሩት፣ በደንብ መርተውታል። እዚህ የጋበዝኖት እኮ ይህንን በማስመልከት ሐሳቡን እንዲናገሩ ነው። He led the war. He led the war. So I will give him And it the was a opportunity genocide. to defend himself in public. ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሱን በፍርድ ቤትም ሆነ በአደባባይ የመከላከል መብቱን ተውለታለሁ። So you're right, there were well-documented war crimes committed by the federal government, by Eritrean troops, by Amhara militias, but human rights organizations in the United Nations... የጦር ወንጀል፣ የዘር ማጽዳትና ጄኖሳይድ በፌዴራል መንግስቱ በኤርትራ ሰራዊትና በአማራ ሚሊሻዎች ተፈጽሟል ብለው ሲናገሩ ነበር። በትግራይ ኃይሎች በኩልም በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ስለመገደላቸው በሰብአዊ መብት ተቋማት ተሰንዷል። እነዚህን እርስዎ በወቅቱ ድራማና ፈጠራ ናቸው ይሏቸው ነበር። ዛሬ እነዚያ የጦር ወንጀሎች መፈጸማቸውን ያምናሉ? I was making a statement defending. ስንናገርና ስንከላከል የነበረው ውሳኔዎቻችንን ነው። በሲቪሎች ላይ ስርዓታዊ ጥቃት እንዲፈጸም አልወሰንም። ግን ለተፈጠሩ ችግሮች ሁሉ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ለመዳኘት ዝግጁ ነን ስንል ነበር። አሁን ዞር በየሳየውም
እዚህም እዛም ሲቪሎች ኢላማ ተደርገው ነበር። accountable to any international tribunal. One man said he counted 55 corpses as he escaped from his town in northern Ethiopia. አንድ በሰሜን ኢትዮጵያ ያለ ሰው በአንድ ቦታ ላይ 55 አስከሬን ቆጥሬያለሁ፣ ያመለጥኩትም በተደረደሩ አስከሬኖች ላይ ተረማምጄ ነው ብሏል። ሌላው ደግሞ 20 ሰዎች አጠገቤ ሲገደሉ አይቻለሁ ብሏል። ሌላ ሰው ደግሞ ቤት ለቤት የትግራይ ታጣቂዎች ስሉ ነበር ያላለ። ይህ ሁሉ የሆነው በእርሶ ኃላፊነትም ነው። To say that it happened under my watch. ይህ ሁሉ የሆነው በእኔ ኃላፊነት ነው ማለት ትንሽ ማጋነን ነው። በርግጥ ስናገር የነበረው ሲቪሎች ላይ ጥቃት እንዲሰነዘር አልወሰንም ነው። አሁንም የማረጋግጥልህ እሱን ነው። በአንዳንድ ወታደራዊ ኃላፊዎች የተፈጸሙ የሲቪሎች ጥቃቶች ቢኖሩ እኔም የድርሻ ኃላፊነቱን ወስዳለሁ። I'd be more than glad to assume my fair share of responsibility. Assume my fair share of responsibility. To be fair, you recently exposed an internal TPLF investigation that accuses 231 of your former leaders and affiliates of crimes, including human trafficking. በቅርቡ በህወሓት ውስጥ የተካሄደን አንድ የውስጥ ምርመራ ሰነድ ሾልኮ እንዲወጣ አድርገውታል። የምርመራ ሰነዱ 231 የቀድሞ ባልደረቦቹን ስም ዝርዝር የያዘ በህገወጥ የሰው ዝውውር፣ በእገታ፣ በወርቅና ጦር መሳሪያ ዝውውር መሳተፋቸውን የሚያሳይ ነው። ይህንን እርስዎ ለቀቁት። የገረመኝ ነገር የእርስዎ ስም ከእነዚሁ ከ231 ሰዎች ውስጥ የለም። እርስዎ እዚህ ወንጀል ውስጥ እንዳልነበሩበት በምን እናውቃለን? Honestly, I wasn't involved in the crimes because እውነት ለመናገር እኔ በእነዚህ ወንጀሎች ላይ አልተሳተፍኩም። because I wasn't, but I knew. That's not really a good defense. I wasn't involved in the crimes. እርስዎ ነዎት እኮ እነዚህን ያጋለጧቸው። እዚህ ወንጀል ላይ አልተሳተፍኩም ብሎ መናገር ጥሩ መከላከል አይደለም። After having spent months as president of the interim administration, እኔ ወንጀል ላይ አልተሳተፍኩም፣ የለውበትም። እኔ ፕሬዝዳንት ከሆንኩ በኋላ እንዲህ ያሉ ነገሮች እንደነበሩ አውቃለሁ። ግን ይህንን ሰነድ ለማሹለክና ለመልቀቅ እስከዚህ ዓመት ድረስ መጠበቅ ነበረበት። እኔ አላሸለኩትም። በህወሓት ውስጥ የውስጥ ችግሮች ላይ ከመነታረክ አንድነታችን ላይ እናተኩር ብለን እናምን ነበር። Unity was far more important than addressing our internal problems, and that human trafficking is not an internal problem, it's a major crime. ህገወጥ የሰው ዝውውር እኮ የውስጥ ችግር አይደለም፣ ይህ ግዙፍ ወንጀል ነው። በወቅቱ ይህንኑ ሰነድ ለሚመለከታቸው ኃላፊዎች ሰጥቻለሁ። እኔ ቤት ለቤት እየዞርኩ ክስ ልመሰርትባቸው አልችልም። And it's not like I can go door to door and prosecute myself. But you exposed 231 people. እነዚህን 231 ሰዎች ግን አጋልጧቸዋል። ኃላፊነት ላይ እያለሁና ሳልባረር እዛውም እያለሁ ነው ይህንን ነገር ያደረግኩት። Being ousted as interim president. But you admitted earlier this year that you lied up until now. I tolerated this. በዚህ በያዝነው ዓመት መጀመሪያ አካባቢ ሰው አሽኖሬያለሁ ብለው አምነዋል። No, I didn't lie. I tolerated. አልዋሸሁም፣ ችዬ ኖሬያለሁ ነው ያልኩት። Earlier this year, it is enough that I lied up to now and I tolerated up to now. Those are your words. ያሉትንም አላንብብልዎት። እስከ ዛሬ የዋሸሁት ይበቃኛል፣ እስካሁን ችያለሁ ነው ያሉት። እና ስለ መዋሸት የተናገሩትንም እየዋሹኝ ነው። እነዚህ እኮ ከእርሶ አንደበት የወጡ ቃላት ናቸው። must have overstated their case. የተረጎመልህ ሰው በጣም ለጥጦታል። What would you say to someone in this audience who says you exposed 231 people in your party for committing crimes? Conveniently, none of the 231 were you. እስኪ ቆይ ከእነዚህ ተመልካቾች መካከል አንዱ 231 ሰዎችን ወንጀል ሰርተዋል ብለው አጋልጠዋል። ከነዚህ ከ231 ሰዎች መካከል የእርሶ ስም የለም፣ ምንድነው ነገሩ ቢሎት ምን ይላሉ? የሌለሁበትማ ስለሌለሁበት ነዋ። በዚህ ደረጃ ቀላል ነው። Okay. The Pretoria Agreement, the peace deal that you negotiated, signed in 2022, that pledged justice for millions of people. የፕሪቶሪያው ስምምነት በትግራይ ክልል ሚሊዮኖች ለከፈሉት ዋጋ ፍትህ ይሰፍን ዘንድ ቃል ይገባል። በስምምነቱ ላይ ቃል የተገባው አንዱም ነገር ሳይፈጸም 3 ዓመት ሆነ። የጦር ወንጀሉን ከፈጸሙት ዋና ዋና ሰዎቹ አንዱም አልተጠየቀም። እንደውም አብዛኞቹ አሁንም በስልጣን ላይ ናቸው። ባለፈው ከአማራ ክልሉ ባለስልጣን ደመቀ ዘውዱ ጋር ተገናኝተው ነበር። ይህ ሰው ደግሞ ሌላው ቀርቶ ከጦርነቱ ማብቃትና የሰላም ስምምነቱ መፈረም በኋላ እንኳን በምዕራብ ትግራይ የዘር ማጽዳት፣ እገታ፣ ማሰቃየትና ማፈናቀል እየፈጸመ መሆኑን በሂውማን ራይትስ ዎች የተሰነደለት ሰው ነው። እንዲህ ካሉ መሬቱን ከነጠቁ ሰዎች ጋር እየተገናኙ የትግራይ ህዝብ ለእኔ እየሰሩልኝ ነው ብሎ የሚያምንበት ምክንያት ምን ያለ ይመስሎታል? One of the men who's responsible for them having lost their land. Is that unheard of elsewhere? ይህንን ቀውስ መፍታት አለብኝ ካልክ ከሚመለከታቸው ሰዎች ጋር መነጋገር ይኖርብሃል። በምዕራብ ትግራይ ያለው አስተዳደር የፌደራል መንግስቱ እንዲያፈርሰው ይፈልጋል ብዬ አምናለሁ። በምዕራብ ትግራይም ሆነ በሌሎች የትግራይ አካባቢዎች ያሉ የአማራ ኃይሎች መውጣት አለባቸው። የተፈናቀሉ ሰዎች እንዲመለሱ የሚያደርግ እድል ሲገኝ ከፌደራል መንግስቱ ጋርና ከሌሎችም ጋር እሰራለሁ። አሁን ኩራቴን ዋጥ ማድረግ አለብኝ። This is the problem, Getachew. You seem to change your tune. You have to change your tune. No. I have to swallow my pride. Not just swallow your pride. You're
changing your very view of the world. This is what you said a year ago. No, I'm not condoning anyone. This is what you said a year ago. It would be very foolhardy for us to expect internally displaced persons. ከአንድ ዓመት በፊት ያሉትን ላስታውሶት። እነዚህን ሰዎች ያፈናቀሉ ኃይሎች ህዝባችን ተመልሶ እንዲገባ ይፈቅዳሉ ብለን አንጠብቅም ብለው ነበር። አሁን ቁጭ ብለው የታዩት ከነዚህ አፈናቃዮች ጋር ነው። ከፌደራል መንግስት ጋር ስምምነት ከገባንባቸው ነጥቦች አንዱ ይህ ነው። የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት ፕሬዝዳንት በነበርኩበት ጊዜ በዛ ያለው የአማራ ክልል አስተዳደር ይፈርሳል፣ የፌደራል መንግስት የጸጥታ ኃይሎች አካባቢውን ይቆጣጠራሉ፣ የሚሊሻና ከጦርነቱ በፊት የነበሩ የፖሊስ ጽሕፈት ቤቶችም ይኖራሉ የሚል ነበር። ይህ አቋም አሁንም አልተቀየረም። ደመቀ ዘውዱ የዛ አካባቢ